نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور سننے والے میرے محترم بزرگ، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آئندہ کل ہمارے اس ملک میں یوم جمہوریہ منایا جائے گا۔ اس کے متعلق کل گزشتہ رات کو مولانا اقبال صاحب بوکرا دامت برکاتہم نے کئی قیمتی اور ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو دوبارہ دہرائے بغیر، دوبارہ کہے بغیر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ سے چونکہ یہ ملک گیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ دکھ بھی ہم کو ہوا تھا، اور چونکہ سلطنت اور حکومت اللہ کا نظام ہے کہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ جو قوم حکمرانوں والی صفات پیدا کرتی ہیں، حکمرانوں والی صفات اپنے اندر لاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو حکمرانی عطا فرماتا ہے، اور جو قوم ذلت اور پستی اور ہلکٹ حرکتیں کرتی ہیں اور غلاموں جیسے حرکتیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گلوں کے اندر اور طوق کے اندر غلامی کی زنجیر پہنا دیتا ہے۔ بھارت وہ ملک ہے کہ اس ملک نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اس ملک نے مسلمانوں کی عظمتوں کو دیکھا ہے، اس ملک نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو بھی دیکھا ہے۔ اس ملک کا ایک ایک محل، اس ملک کا ایک ایک قلعہ، اس ملک کی ایک ایک در و دیوار، اس ملک کا ایک ایک قلعہ، لال قلعہ سے لے کر چھوٹے بڑے قلعے، اس ملک کی ایک ایک مسجد، اور اس ملک کی دہلی کی شاہی مسجد مسلمانوں کی عزتوں پر بھی گواہ ہیں اور ہماری پستی اور ذلت پر بھی گواہ ہیں۔ روئے زمین پر اللہ کا نظام رہا، روئے پر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے۔ اس روئے زمین پر سکندر اعظم، سکندر ذوالقرنین، سکندر مقدومی یونانی، شداد اور نمرود، راجہ پورس اور راجہ بکرماجیت اور راجہ رنجیت سنگھ اور راجہ جے پال اور بہت بڑے بڑے بادشاہ اور اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانے والے آئے، مر گئے، مٹ گئے، بھلا دیے گئے، روئے زمین سے ان کی داستان ختم ہو گئی۔ آج کے نمرود بھی آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور اس وقت کے چل رہے نمرود بھی ایک دن چلے جائیں گے، ان کی داستان مٹ جائے گی اور ان کی کہانی اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ جنہوں نے بھی اس ملک کے اندر اللہ کی مخلوق کو غلام بنایا اور ان کے گلوں کے اندر غلامی کی زنجیر ڈالی اور غلامی کا طوق ڈالا، خدا کہلوایا، آج ان کا نام و نشان اس طرح مٹ گیا کہ آج داستانوں کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ غلامی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یوں تو توحید کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بے بس اور بے کس کسی کی ملکت میں ہے، نہ آزادی سے کچھ کما سکتا ہے، آزادی سے کچھ خرچ نہیں کر سکتا، وہ اپنی ملکت میں کوئی چیز لے نہیں سکتا،
اور ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی، آزادی سے وہ روزی کماتا ہے، اللہ کی روزی حاصل کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتا ہے، آزادی سے خرچ کرتا ہے، کھلے طور پر، چھپے طور پر، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک نہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حل یستوون۔ اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ انہیں پتا چلے کہ حکومت کے اور امارت کے نشے میں کسی مظلوم کو نہیں دبایا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو اپنے بچوں کو آزاد جنا تھا، تم نے غلام کب سے بنا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، اس ملک پر سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور انہوں نے امت کے اوپر اور دیش کے دوسرے لوگوں اور طبقوں پر وہ احسانات کیے جن کے احسانات کا بدلہ قیامت تک کوئی نہیں چکا سکتا۔ ہم ابھی بات کر لیتے ہیں، کبھی تو بات کرتے ہیں 1947 کے زمانے کی، کبھی بات کر لیتے ہیں 1949 کی، کبھی سند ان تمام امید کی ایک جاگ گئی۔ یہ سب سے پہلا موقع تھا کہ ازوں کے خلاف اگر کسی نے احسان کیا ہمارے اوپر تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کے فتوے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلامیت کا طوق اور غلامیت کی زنجیریں اور غلامیت کی جو بیڑیاں ہمارے ہاتھوں کے اندر لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہماری غلامی کو ختم فرمایا ہے۔ جب ایسا ماحول تھا کہ دہلی کے اندر ہزاروں مدرسے تھے اور جب انگریزوں نے دیکھا سالوں کے اندر اس ملک 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے نسخے اور ہزاروں علماء کو انہوں نے پھندے پر لٹکا دیا، یہاں تک کہ ایک انگریز تھامسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک مشکل سے کوئی درخت ایسا نظر آتا تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہو۔ ہزاروں لوگوں کی قربانیاں، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، اس ملک کی مٹی کے اندر خون ملا ہوا ہے، اس ملک کی مٹی شہیدوں کے خون سے لت پت ہیں۔ اس کے بعد اتنی بڑی جد و جہد کے بعد یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے فرمایا ہے۔ آج ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ 15 اگست کیا ہیں، 26 جنوری کیا ہیں۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ سرے سے انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ 2 دن کیا ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ 15 اگست کہو یا 26 جنوری کہو سب برابر ہیں۔ اتنی غفلت اور اتنی نادانی جو قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، اور جو قوم اپنے نیک اور اپنے اسلاف کی انمیٹ قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو روئے زمین سے مٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، علماء دیوبند کو پڑھیں۔ ابھی آپ نے ایک نظم سنی دیوبند، ان میں ہمارے بزرگوں کے، عظیم بزرگوں کے نام بھی سنے۔ یہ وہ بزرگ ہیں اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا اس ملک کے لیے اور ملک کی مٹی کے لیے اور اس ملک کے باشندوں کے لیے، کہ کسی بھی طرح ہماری جان جائے تو جائے، چلی جائے، لیکن یہ ملک ہمیں دوبارہ واپس ملے اور ہماری گلوں کے اندر جو طوق پڑے ہوئے ہیں غلامیت کے، وہ غلامیت کے طوق ختم ہو جائے۔ بڑی جد و جہد کے بعد 15 اگست کو اللہ نے ہم کو 12 بجے، رات کے 12 بجے آزادی نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد حکومت ہند ایکٹ چلتا رہا، وہ قانون چلتا رہا، قانون، کالا قانون چلتا رہا۔ پھر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے ایک بہترین بندھارن تیار کیا۔
रात दिन की मेहनत मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह इतनी मेहनत करते परेशान रहते थे, रातों को नींद नहीं आती थी और अपने बाल बच्चों को वक्त नहीं दे पाते थे, अपने घर वालों को वक्त नहीं दे पाते थे। इनको लगा कि अगर इस बंधारण के अंदर और मुल्क के आइन और दस्तूर के अंदर रत्ती बराबर मिस्टेक रह गई तो इसका खमियाजा भारत वालों को हमेशा भुगतना पड़ेगा। खाना पीना कुर्बान कर देते थे, यहाँ तक कि इस मुल्क के जितने भी गैर मुस्लिम लीडर थे उनके शाना बशाना चलते रहे और उनके साथ मोहब्बत और प्यार का मामला करते रहे और रात दिन एक करके ये हमारे मुल्क का बंधारण और आइन 1949 26 नवंबर को पेश किया गया। कानून और बंधारण के अंदर इस देशवासियों के लिए तमाम के तमाम हुकूक बताए गए। इस मुल्क का बाशिंदा आज़ाद हैं, मजहब में भी आज़ाद, और ऐसी आज़ादियाँ दी गई यहाँ तक कि इस मुल्क का बड़े से बड़ा अफसर और बड़ा से बड़ा प्रेसिडेंट और बड़े से बड़ा सदर जमहूरिया हमारा खादिम है। किसी को नाहक दबा नहीं सकता और किसी मजलूम को नाहक वो डरा नहीं सकता, वो हमारा खादिम है। उसको खादिम बनकर चलना पड़ेगा और मुल्क की खिदमत करनी पड़ेगी, रियाया की तकलीफ को दूर करना पड़ेगा और रैयत के साथ अखुवत और मोहब्बत से उसको पेश आना पड़ेगा। हमें डराने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई हमें नहीं डरा सकता इंशाअल्लाह, और किसी से हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। हम मुल्क के आइन के पाबंद लोग हैं, हम इस मुल्क के बंधारण के पाबंद लोग हैं। हम पाबंदी के साथ हमारे मुल्क का जो आइन और बंधारण और दस्तूर हमारे बुजुर्गों ने तैयार करके हमें दिया, आज का दिन, कल का दिन 26 जनवरी 1950 के अंदर इस बंधारण को लागू किया गया। जब बंधारण लागू हुआ तो इसके लागू होने के बाद गोया कि इस मुल्क की हुकूमत आवाम के पास आई, लोगों के पास आई, मेरे पास आई और आपके पास आई। एक जमहूरी निज़ाम कायम हुआ जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेटिया कहते हैं। इस मुल्क की डेमोक्रेसी और जमहूरियत वो इतनी मुल्क के बाशिंदों को दी गई। हम अपनी मर्जी से और अपने वोट की ताकत से अपने मनपसंद नेता और अपने मनपसंद लीडर को चुन सकते हैं और उसको मुंतखब कर सकते हैं। आवाम को वोट के जरिए वो ताकत दी गई, आवाम को वोट के जरिए वो पावर दिया गया कि अपने पावर के बलबूते से आवाम अपने मन पसंदीदा कायद को चुन सकती हैं। गोया यूं समझो कि जमहूरियत और डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इस मुल्क का बाशिंदा अपनी ताकत के जरिए हुकूमत बनाता है, अपनी मर्जी के जरिए हुकूमत बनाता है, बगैर डरे और बगैर झुके। इतना बड़ा हक आइंदा कल जो 26 जनवरी हैं, ये हक हमको दिया गया 1950 के दिन। 15 अगस्त की रात 12 बजे उसमें तो हम आज़ाद हुए, हुकूमत हमारे कब्जे में आई। लेकिन इस मुल्क को चलाना है, इसकी बुनियादों को ताकतवर करना है। इसकी बुनियाद को ताकतवर करने के लिए, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा करने के लिए और इस मुल्क से अनारकी और बदअमनी को ख़त्म करने के लिए और इस मुल्क के बाशिंदों को गुलामियत की जंजीरों से बाहर निकालने के लिए जिस ताकत की ज़रूरत थी, वो ताकत और कानून और वो बंधारण और आइन हमको इस दिन दिया गया। हम समझे, हमारी कुर्बानियों को समझे और हम अपने बुजुर्गों और असलाफ की कुर्बानियों को पढ़ें, तब जाके पता चलेगा कि इस मुल्क के पीछे हमारा कितना खून लगा है। औरतों ने अपने जेवरात बेचे हैं, औरतों ने अपने जेवरात बेचे हैं। जिस वक्त इस मुल्क के अंदर हमारे मुखलिस कायदीन को और हमारे मुखलिस लीडरों को पैसों की ज़रूरत पड़ी और खर्चे आए,
उस वक्त इन्होंने हाथ फैलाया तो इस उम्मत मुस्लिमा की जवान बेटियों ने और इस उम्मत मुस्लिमा की जवान औरतों ने अपनी नथनी को बेचा है और अपने पायल को बेचा है और अपने गले के हार को बेच दिया और अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने मुखलिस और अपने ऐसे कायदीन और लीडरों को दिया कि जो इखलास के साथ काम करने वाले थे। इन्हें मालूम था कि अगर इस वक्त इनकी मदद न की गई और इनको सपोर्ट न किया गया तो हो सकता है कि खर्चे की वजह से और आने वाले इतने लंबे, किसी के 2 बेटे हैं, अपना इकलौता बेटा, इसको भी जिस वक्त ज़रूरत पड़ी माँ ने अपने कायदीन के हवाले किया और सुबह दुख नहीं दिया। हमने कभी ऊंचे आवाज से बात नहीं की और हमने कभी भी इनको रुलाया तक नहीं है। हमारे ऐसे नौजवान को तुम्हारे हवाले करते हैं, ऐसे नौजवानों को शहीद किया और ऐसे मासूम नौजवानों का लहू और खून इस मुल्क की मिट्टी के अंदर शामिल हैं। हमें कुछ पता ही नहीं, हमने तो पूरी की पूरी खत्म कर दी और हम ऐसे यहाँ मशगूल हो गए कि गोया कि हम पराए लोग हैं। आज हम ऊंच नीच देख रहे हैं। देखो, किसी भी इमारत को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि उसके पायों को मजबूत किया जाए। कोई भी बड़ा से बड़ा महल हो, बड़ा से बड़ा मकान हो, बड़ी से बड़ी इमारत हो, उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि उसकी बुनियादों और उसके फाउंडेशन को मजबूत किया जाए। अगर किसी इमारत की बुनियाद कमजोर है, उसके पाए कमजोर हैं और इसी कमजोर पायों के ऊपर 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला खींचते चले गए तो ये इमारत धड़ाम लेके नीचे गिरेगी और लोग दब जाएंगे। इस मुल्क को मजबूत करने के लिए और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इसके 4 सुतून हैं, जिन सुतूनों का मजबूत होना जरूरी है। जब कभी भी इसके पाए कमजोर होंगे तो ये मुल्क ऐसा गिरेगा और टूटेगा कि किसी को वहम और गुमान भी नहीं होगा। सबसे पहली बुनियाद इंतखाब है। इंतखाब का मतलब इलेक्शन है। नंबर 2 तर्ज हुकूमत करने का तरीका। नंबर 3 अदलिया, कोर्ट और जुडिशरी। और चौथे नंबर पर इस मुल्क की मीडिया। ये 4 इतने मजबूत पिलर हैं और ये 4 इतने मजबूत सुतून हैं कि अगर इनमें से एक भी सुतून गिर गया तो मेरी माँ और बहनें और मेरे भाइयों, इस मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। इंतखाब के अंदर हमें हक दिया गया, इलेक्शन के अंदर इस मुल्क के हर बड़े को हक दिया गया कि सबसे बेहतरीन पढ़े लिखे, जाहिल नहीं, जाहिलों के टोले जाते हैं तो फिर वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। जो समाज अनपढ़ों और गवारों और जाहिलों को मुंतखब करके अपना कायद बनाकर भेज देती हैं, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए इलेक्शन ये सबसे मजबूत पिलर हैं इस मुल्क का। चाहिए हम तमाम को कि हम ऐसे बेहतरीन नुमाइंदों को पसंद करें जो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जिनके दिलों के अंदर हमदर्दी हो और जो निडर हो, बाहोश हो, जिनके अंदर हक लेने की ताकत हो और हक वसूल करने की ताकत हो और लोगों की हमदर्दी ऐसी हो कि घर घर जाकर पूछने वाले हों, गली गली में फिर करके पूछने वाले हों। ऐसे लोगों को मुंतखब करना हमारे इस कानून ने और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की आदत थी कि आप किसी भी इलाके के लिए और किसी भी कौम और समाज के लिए बेहतरीन कायद का इंतखाब फरमाते थे। आप उसकी सलाहियत को देखते, आप उसके हमदर्दी को देखते और आप उसकी लियाकत को देखते और लोगों के साथ उसका मेलजोल कैसा है उसको देखते। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी कौम के लिए उस कायद को पसंद फरमाते थे।
मदाइन का गवर्नर बनाया सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु। हम जानते हैं कि सहाबा इकराम में सबसे बड़ी उम्र अगर किसी ने पाई तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु हैं। तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा उम्र इन्होंने पाई। हजरत उस्मान जिन्नूरैन के दौर में सन हिजरी 35 के अंदर इनकी वफ़ात हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको मदाइन का गवर्नर बनाया। अब मदाइन उस ज़माने का मशहूर इलाका, मदाइन उस ज़माने का मालदार इलाका जहां माल की रेलपेल, पैसों की खनक और सोने और चांदी की चमक थी। लेकिन ये लीड ऐसा था कि वहां की मालदारी, वहां के पैसे हजरत सलमान फारसी को अपनी तरफ माइल नहीं कर। सलमान फारसी सामने आए, कहने लगे इधर आ, एक गट्ठर उठा। सलमान फारसी ने कहा ठीक है ठीक है। उन्होंने गट्ठर उठाया, एक हाथ के अंदर थैला था, कहा थैला भी दे, थैला भी पकड़ लेता। है कौन? मदाइन का गवर्नर सलमान फारसी। ये गट्ठर उठकर रास्ते पर चल रहा है, जहां तक किसी ने आपको देखा नहीं वहां तक तो चलते रहे। और जहां मदाइन के बाशिंदों ने देखा, मदाइन के लोगों ने देखा कि सलमान फारसी तो किसी ताजिर के गट्ठर को उठाकर जा रहे हैं, आपने उस ताजिर को कहा कि तू कौन है? कहा मैं शाम का ताजिर हूं। कहा बदबख्त तुझे पता है ये कौन है? कहा कि मजदूर हैं। कहा मजदूर नहीं, कहने लगे कि यहाँ मदाइन का हमारा गवर्नर है। तो बेचारा डर गया, कांपने लगा, माजरत करने लगा। सलमान फारसी ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं और कांपने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस शख्सियत ने मुझको पसंद किया है, जिस अमीरुल मुमिनीन ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, जिस अमीरुल मुमिनीन ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जिस अमीरुल मुमिनीन ने समाज का बोझ मेरे कांधों के ऊपर रखा है और आपको मुझसे उम्मीद है, मैं उनकी उम्मीद को कभी तोड़ूंगा नहीं। ये आवाम की हर किस्म की तकलीफ़ को हटाना और उनकी तकलीफ़ और मसाइल का हल निकालना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने उस कांधे के ऊपर उठाए हुए गट्ठर को वहीं पर छोड़ा जहां रखा हुआ था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सबसे पहले देखते थे इस मुल्क की सबसे बड़ी बुनियाद इंतखाब हैं, इलेक्शन हैं। जब कभी भी इस मुल्क वालों ने ऐसे नाअहलों के हवाले मुल्क को कर दिया, इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। ये हक कहाँ से मिला? 26 जनवरी को मिला। आप सुनो और समझो, इतना बड़ा हक हमको 26 जनवरी 1950 के दिन मिला है। दूसरे नंबर पर आता है तर्ज हुकूमत, हुकूमत का तर्ज। हुकूमत कैसी होनी चाहिए? लोगों को किस तरीके से बराबरी का दर्जा देकर साथ में लेकर चलना चाहिए। ये तबके हैं, इन तमाम तबकात को एक साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तर्ज हुकूमत जितनी बेहतरीन होगी, इतनी बुनियाद भी मजबूत होगी। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक आ गई तर्ज हुकूमत के अंदर, तो मुल्क को टूटने में देर नहीं लगेगी। मुल्क ऐसे टूटेगा कि दोबारा जोड़ना इसका मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक किसान आपके दर पर गया। किसान कहने लगा कि हज़रत, सरकार ने हम पर जुल्म बेटा जुल्म किया। किसान परवाना नहीं मिल सकता तब तक मैं इस खेत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दिल दुखा। उसको परेशान कौन कर रहा है? वो कहने लगा कि सरकार के कारिंदे मुझे परेशान कर रहे हैं। कहा कि अगर तुझको परवाना मिल गया तो तुझको तेरा हक मिल जाएगा। कहा हजरत, अगर मुझको ये परवाना मिल गया तो मैं अपने बाल बच्चों को खिला सकता हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस वालों को गल्ला और अनाज दे सकता हूँ, मेरे शहर के गरीबों की मदद कर सकता हूँ। और अगर मुझे परवाना न मिला तो मैं खुद भी परेशान हो जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे भी कल्लाश और फ़कीर बन जाएंगे और हमारी बदतर से बदतर हालत हो जाएगी।
कहा इसके लिए मैं तेरी क्या मदद करूं, क्या उम्मीद लेकर आया? कौन कह रहा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिस बुजुर्ग के हाथ पर लाखों लोगों ने तौबा की, जिसके हाथ पर लाखों लोगों ने ईमान कबूल किया और जिसकी हवाएं पूरे मुल्क के अंदर फैली, और ईसाई और क्या हिंदू, कोई भी मजहब वाला वहां कुछ नहीं दिखता, हर एक हजरत के कदमों के सामने जाता है और खड़ा होता है इज्जत के साथ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तो क्या मैं दिल्ली जाऊं तुम्हारे लिए? कहा कि हजरत आप इतने बड़े आदमी, मेरे लिए आप कैसे दिल्ली जाएंगे कुतुबुद्दीन खिलजी के पास? आपने अगर एक पर्चा लिख दिया कुतुबुद्दीन खिलजी को, जो दिल्ली का गवर्नर बादशाह हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बात को नहीं टालेगा और मेरे मसले का हल निकालेगा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं खुद चलता हूं। आप बताए बगैर खुद दिल्ली तशरीफ ले गए, खुद दिल्ली गए। और जब पता चला कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं, कुतुबुद्दीन खिलजी अपनी फौज को लेकर दिल्ली से बाहर निकला, मेन दरवाजे पर आया और अपनी बड़ी फौज के साथ हजरत का इस्तकबाल किया और खुद भी हजरत की जूतियों को हाथ में उठाता हुआ इधर उधर दौड़ता था, हजरत के लिए वुजू का पानी उठाता था, आपकी मिसवाक लेता था और हजरत के सामने झुककर चलता था। कहा कि हम दरबार में जाएंगे। दरबार में पहुंचे, आपने पूछा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाई तुम्हारी इस सल्तनत के अंदर किसानों पर जुल्म हो रहा है। कहा हजरत मैं बोलने की थोड़ी माजरत करता हूँ कि हमने कभी भी किसानों पर जुल्म नहीं किया। कहा आपके कारिंदे अजमेर के अतराफ में लोगों को परेशान करते हैं और उन किसानों को गल्ला उगाने नहीं देते, परवानगी नहीं देते, टैक्स भारी लेते हैं और उनकी मेहनत को ज़ाय और बर्बाद कर देते हैं। तो क्या तेरी सल्तनत के अंदर मेरे होते हुए मैं ये देख सकता हूँ? कुतुबुद्दीन खिलजी ने फरमाया कि हजरत अल्लाह की पनाह, आप कहीं बद्दुआ न दे दें कि कहीं आपकी बद्दुआ से हमारी सल्तनत ख़त्म हो जाए। आपने फरमाया कि तुमको मोइनुद्दीन चिश्ती की तो नहीं, मजलूम की आहों की और मजलूम की बद्दुआओं की, अगर अल्लाह के दरबार में उनकी बद्दुआएं गई तो तुम्हारी सल्तनत तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। कहा हजरत क्या मसला क्या है? कहा कि ये किसान जिसको मैं साथ लेकर आया हूँ, तुम्हारे कारिंदे सरकारी लोग परवाना मांगते हैं, तो मैं खुद आया। कहा हजरत आप एक चिट्ठी लिख देते तो आपकी चिट्ठी से मसले को हल कर देता, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। हजरत ने फरमाया कि जिस वक्त सुल्तानों को और बादशाहों को और हुक्मरानों को कुर्सियों समझते, वो एक धंधा बना देते हैं, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। तो हजरत ने खुद आकर ही मसला हल करवाया। आपने उस वक्त फरमाया तर्ज हुकूमत को बेहतर करो। हुकूमत के नसीब बादशाह ने और जिस किसी राजनाया, अल्लाह ने उसके पूरे एम्पायर को धड़ाम लेके नीचे गिरा दिया। अल्लाह हर एक को मौका देता है, मौके मौके पर आते हैं और चले जाते हैं, कामयाब बलील और हलकट किस्म की हरकतें करते हैं। सिकंदर जुल्करनैन कितना बड़ा, सिकंदर मखदूमी यूनानी, बुख्ते नस्र, इतने बड़े पिलर, ये अदलिया हैं यानी कोर्ट। हम देखते हैं कि वो ज़माना है कि इंसाफ बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। पैसों के ज़रिए से इंसाफ को ख़रीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और जिस वक्त रुए ज़मीन से अदल और इंसाफ ख़त्म होता है तो फिर अल्लाह ताला ऐसी हुकूमतों को ज़्यादा मोहलत नहीं देता, इनकी मोहलत ख़त्म हो जाती हैं और उनकी गिनती उल्टी शुरू हो जाती हैं। यह अल्लाह का निज़ाम है। और जो बादशाह अपनी रैयत के लिए अदल इंसाफ से काम लेता है, अल्लाह ताला उसकी बुनियादों को मजबूत करता है, उसकी सल्तनत को मजबूत कर देता है। महमूद गजनवी जिनकी तारीख़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं,
عدل انصاف کرنے والا بادشاہ ایک مرتبہ محل کے اندر سویا، آنکھ کھل گئی، بے چین بے قرار، آنکھ کھلی، کمرے کے اندر اٹھ کر کے چکر لگا رہا ہے، پورے کمرے کا چکر کاٹ رہا، پھر سے لیٹا، آنکھ نہیں لگی، آنکھ خالی بند ہوئی، نیند نہیں آئی، کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے خادم کو بلایا، خادم کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو باہر کوئی مظلوم تو نہیں جو فریاد کرنے کے لیے آیا ہو اور شاید اس کی فریاد مجھ تک نہ پہنچی ہو، اس وجہ سے مجھے نیند نہ آئی ہو۔ خادم باہر گیا، دیکھا تو کوئی نہیں ملا، وہ ڈھونڈتا رہا، پورے محل کا چکر لگایا لیکن کوئی نہیں ملا۔ آ کر کہا بادشاہ سلامت، باہر تو کوئی بھی نہیں۔ کہا کہ تو نے برابر دیکھا؟ کہا بالکل دیکھا، باہر کوئی نہیں۔ پھر محمود غزنوی سویا، لیکن پھر بھی بے چین بے قرار، اس کو نیند نہیں آئی، پھر سے اٹھا، دوسرے خادم کو بلایا، کہا کہ دیکھ بھائی محل کے اطراف میں ہماری دیوار کے پیچھے کوئی مظلوم تو نہیں جو فریاد کرنے کے لیے آیا ہو اور ہم تک نہ پہنچ سکتا ہو، یا کوئی فقیر اور کوئی بھوکا ہو اور کوئی محتاج ہو، کوئی جو مدد کے لیے آیا ہو اور ہماری مدد اس کو نہ مل سکی ہو۔ خادم گیا، اس نے چکر لگایا، کوئی بھی نہیں ملا۔ اندر آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، باہر کوئی نہیں ہے۔ پھر سے لیٹ گیا، اب یہ کوشش کر رہا تھا کسی بھی طرح آنکھ لگے، آنکھ نہیں لگی، آنکھ نہیں لگی، بے چین بے قرار، پھر سے اٹھ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سستی اور غفلت میں خالی سرسری چکر لگا کر آ جاتے ہو، میں خود جا کر کے دیکھوں۔ محمود غزنوی خود باہر گیا، اس نے بھی پورے محل کا چکر لگایا لیکن کوئی نہیں۔ اس کے دل کے اندر ایک بات آئی کہ لاؤ نے یہ قریب کی جو مسجد جہاں سلطان محمود نماز پڑھا کرتا تھا، وہ بڑے آنسو گر رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مظلوم بول رہا ہے تو کہا بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے گھر کا ہی واقعہ ہے کہ آپ کا ایک درباری رات کے وقت شراب پی کر کے محلے میں آتا ہے اور میری بیوی کی عصمت اور عزت کو تار تار کرتا ہے، پر ہم تو رعیت ہیں، ہم رعایا ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ لگا کہ یا اللہ، میری سلطنت میں ایسی دادا گیری، میری حکومت کے اندر رعیت پر یہ ظلم اور رعیت کو ڈرانا اور دھمکانا میری حکومت کے اندر یا اللہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ سلطان محمود نے کہا کہ وہ ایک کام کر جانا، میں چوکیداروں اور چپراسیوں کو کہہ دیتا ہوں، تیری پہچان کروا دیتا ہوں کہ یہ آدمی جس وقت بھی آئے اس کا راستہ نہ روکا جائے، اس کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ پہچان کروائی کہ دیکھو یہ آدمی اگر میں سویا ہوا ہوں، گہری نیند کے اندر بھی ہوں، اور یہ آدمی جب کبھی بھی تمہارے پاس پہنچے میری ملاقات کے لیے تو تم اس کو محل کے اندر آنے کی اجازت دے دینا۔ درباریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب درباری اس کو پہچان گئے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ 3-4 دن کے بعد رات کے سناٹے میں یہ محل کے قریب آیا، آ کر کے دیکھا، میان سے تلوار نکالی اور وہیں اس کی گردن پر دے ماری اور اس کی گردن کو تن سے الگ کر دیا۔ پھر قبضہ قدرت میں محمود سلطان کی ذات ہیں۔ کیا کہا کہ میں نے اسی وقت عہد کیا تھا کہ اس آدمی کو جب تک انصاف نہ دلاؤں تب تک میں سکھ اور چین سے کھاؤں گا نہیں اور پیوں گا نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو مظلوم کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے ایسا گمان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی لڑکا ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے خاندان میں سے کوئی ہو، کہ باپ بادشاہ ہیں، چچا بادشاہ ہیں اور میرا ماموں بادشاہ ہیں، اور اس کے نشے میں آ کر کے وہ اس طرح ظلم کرتا ہو۔ پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ نہ میرے خاندان سے ہیں نہ میرا درباری ہیں، اس لیے کہ میرا کوئی بھی درباری سلطان محمود کے ہوتے ہوئے رعیت پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ بادشاہ ہی نہیں کہ جو بادشاہ اپنے درباریوں کو کھلم کھلا اجازت دے دے کہ کمزوروں کو ستائے، کمزوروں پر ظلم بغیر کسی عذر کے ان سے جیلوں کو آباد کرے،
ये बादशाह हो ही नहीं सकता कि जो रैयत के ऊपर जुल्म करने की किसी को ताकत दे। मेरी माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व ताला ने जब ये दफन हुआ सुल्तान महमूद गजनवी, तो कई सालों के बाद इसकी लाश जब बरामद हुई तो वैसी ही लाश थी, तरोताज़ा, गोया कि आज ही इसका इंतकाल हुआ है और आज ही इसको दफन किया गया है। ये है अदल और इंसाफ। अदल जब मिटता है, इंसाफ मिटता है, तो इससे मुल्क बर्बाद हो जाता है, मुल्क टूट जाता है। और फिर अमानतों की खयानत होती हैं, रिश्वतें आम होती हैं, और रियाया का एक काम बगैर पैसे के नहीं होता। छोटे से लेकर के बड़ा अफसर यही लालच में रहता है कि मुझे पैसे मिले तो मैं काम करूं। टूट जाता है जिस वक्त मुल्क से अदल और इंसाफ खत्म हो जाए। और इस मुल्क के हम देख सकते हैं इस वक्त के मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। एक नाम आपने शायद पहला नहीं सुना होगा, सुल्तान आज़ुद्दौला। ये भी बहुत बड़ा हाकिम है इराक के अंदर। एक आदमी हज के लिए निकला, हज के लिए उसने अपने एक पड़ोसी, दुकान थी उसकी इत्र की, अत्तर जिसको बोलते हैं, खुशबू, इत्र की दुकान थी। उस दुकानदार को एक हार अमानत के लिए दिया। अमानत पर जैसे हम किसी के घर में ऐसी सहूलत नहीं होती तो अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं तो पैसे रख देते हैं, कहीं कोई कीमती चीज़ रख देते हैं ताकि वो चीज़ की हिफाजत रहे। तो वो हज करने के लिए जा रहा था, उसने एक हार जो उसकी बीवी का था 1000 दिरहम का, वो 1000 दिरहम फरोश की तरफ बेचने वाला जो दुकान वाला था उसके घर में इसको बतौर अमानत के रखा। अब क्या हुआ, वो हज से वापस आया, उसने हार मांगा तो कहा कि कौन सा हार, तुमने मुझे कब दिया था। अब उसकी तो पूरी जायदाद और पूरी मिल्कत ही यही थी, इसके अलावा इसके पास कोई सहारा ही नहीं था। अब ये बेचारा रोता रहा और मन्नत समाजत करता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। अब ये सोचता रहा कि मेरी मिल्कत और मेरी चीज़ मुझे कैसे वापस मिले। सोचते सोचते एक आदमी ने कहा कि तुम हमारे वक्त के हमारी शिकायत सुनी जाएगी और तुम्हारे मसले को हल किया जाएगा। अब ये सुल्तान आज़ुद्दौला, उसने बात की कि देखो एक काम करो, 3 दिन तक उसकी दुकान के सामने बैठे रहो, 3 दिन तक। तीसरे दिन में वहां से गुजरूंगा तो मैं अपने लाओ लश्कर के साथ गुजरूंगा। जब मैं वहां से गुजरूं तो तुझको मेरे इस्तिकबाल में और मेरी इज्जत के खातिर उठना नहीं है, तो वैसे ही बैठे रहना। अगरचे वहां के सारे लोग इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाए, तुझे खड़ा नहीं होने का, अपनी जगह से उठने का नहीं, और मेरी मुलाकात के लिए भी ना आना, और मुझे सलाम भी मत करना। मैं तुझे सलाम करूंगा और मेरी सलाम का तो जवाब देना। अब ये सुल्तान वहां से गुजरा। तीसरे दिन वो बेचारा बैठा हुआ था, लेकिन वो दे ही नहीं रहा था। वो कह रहा था तेरा हार मेरे पास है नहीं। अब जब बादशाह वहां से गुजरा तो जोर से उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम की। तो वर्ट के साथ बैठा हुआ था, बैठे बैठे उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। अब सारे लोग खड़े हैं, बादशाह अपनी सवारी पर, ये अपने बैठक से उठा ही नहीं। इत्र वाला भी ये सब देख रहा था, उसकी फौज भी देख रही थी, इस्तिकबाल के लिए भी खड़ा नहीं हुआ, उसने हाथ भी नहीं मिलाया, अपनी जगह ही पर बैठा रहा। अब बादशाह सलामत सवारी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या हाल है। तो वट से जवाब दे रहा था, अरे क्या हाल पूछ रहे हो, हम परेशान हालों का हाल पूछ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जब ये उसकी हालत देखी इत्र वाले ने कि ये कितना बड़ा आदमी होगा कि बादशाह के लिए उठा नहीं, इस्तिकबाल के लिए खड़ा नहीं हुआ, और कितना बड़ा आदमी होगा कि ये बैठा बैठा अपनी जगह से बादशाह को जवाब दे रहे हैं, तो डर गया कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये फंसा दे। जब बादशाह की सवारी चली गई तो इत्र वाले ने उसको बुलाया, बुलाकर कहा कि भाई तुम्हारा कोई निशान तो दो, तुमने जो हार दिया था। तो उसने निशान दिया, कहा हाँ
मैं तलाश करता हूँ शायद मिल जाए। चूंकि वो डर गया, उसने बादशाह का रवैया देखा और इसका रवैया देखा, फौरन ये समझ गया कि कोई बड़ा आदमी है। हालांकि वो तो रैयत का एक मामूली आदमी था, ये तो बादशाह ने उसको इज्जत अता फरमाई। जब बादशाह की सवारी चली गई, इधर उधर उसने चीज़ों को टटोला, हालांकि उसको मालूम था कि हार यहीं पर है, तो हार मिल गया, उसको दे दिया। बादशाह सलामत ने उसको बुलाया, कहा कि भाई तुमको चीज़ मिल गई, कहाँ मिल गई। इसके बाद फिर उसने पेपर वाले और समाचार वाले, ये हमारा सबसे मजबूत पिलर हैं। अगर ये लोग अपनी अमानतदारी के साथ मजलूमों की आवाज को आखिर तक उठाए, सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे, दावे और जालिम को जालिम कहना सीख जाएं, तो इस मुल्क के अंदर किसी सर फेरे की हिम्मत नहीं होगी कि वो मजलूम की आवाज को दबाए, किसी की ताकत नहीं। लेकिन आज हमें कहते हुए शर्म आती है कि कितने ऐसे खुद परस्त और खुद मफाद और गर्जी लोग बिकर पेश करते हैं। हमारे खुद देखो, बीच में तबलीगी जमात के पीछे पड़ गए, ऐसे पड़ गए कि उनकी तमाम खूबी, सारे ही ऐब और सारे ही इल्जाम इनके ऊपर ठोक दिए। ये हैं खूबियों को ऐब बनाकर पेश करना और जालिमों के ऐबों को खूबियां बनाकर पेश करना। इनकी ऐसी हमदर्दी की वजह से कौमें टूटती हैं, कौम बर्बाद होती हैं, मुल्क टूट जाता है, मुल्क बदतर हालत में पहुंच जाता है। जैसे एक बुढ़िया के बारे में आता है कि बुढ़िया का एक झोंपड़ा था, एक बाज बहुत होशियार परिंदा है, बहुत होशियार परिंदा, इसकी नज़र भी बहुत तेज़ होती है, बहुत चालाक होता है। बाज उड़ता उड़ता आ गया बुढ़िया के झोंपड़े पर। अब बेचारा वो थका हारा था, तो उसको बुढ़िया ने पकड़ लिया और पकड़ के अंदर घर में ले आई। बाज की जो चोंच होती हैं वो टेढ़ी होती हैं, टेढ़ी वांकी होती हैं, और बाज का जो पैर होता है, पंजा, इसके नाखून बड़े होते हैं। अल्लाह ताला ने उसको इस तरह बनाया कि वो शिकार करता है, शिकार करने में उसको सहूलत रहती है, सहूलत। पंजों से वो पकड़ता है और चोंच के जरिए वो गोश्त को नोच करके खाता है। उसका सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो यही उसकी नोकदार चोंच है और उसके पंजे हैं जिसके नाखून बड़े होते हैं। अब वो बुढ़िया उसके साथ उसकी खूबियों को ऐब समझ रही हैं। अल्लाह ने इसकी ये खूबी बताई और खूबी बनाई। बुढ़िया क्या कहने लगी, बेटा तेरे माँ बाप नहीं हैं, तो कितना मजलूम है, तेरी चोंच टेढ़ी हो गई, तेरे नाखून बढ़ गए, तेरे नाखून काटने वाला कोई नहीं, तेरी चोंच को सीधा करने वाला कोई नहीं। अरे अरे ऐसे रोने लगी वो गोद में रख करके। अब अल्लाह ने उसकी खूबी ही बनाई बास की कि उसकी खूबी यह है कि वो किसी भी शिकार को पकड़े तो उसके लिए उसका पंजा तेज होता है, और जब वो गोश्त खाए तो उसकी नोकदार चोंच होती है जिससे वो खाए। अब बेचारी बुढ़िया ने खूबी को ऐब समझा, इसके नाखून भी काट दिए और उसकी चोंच भी सीधी कर दी। जैसे ही नाखून काट दिए तो शिकार नहीं पकड़ सकता, चोंच सीधी कर दी उसने छुरी से काट करके, तो फिर ये खा भी नहीं सकता, अब तो चल करता रहेगा। सबसे ज्यादा अहमियत दी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने, ऐसे मजबूत पिलर कायम किए कि आपने अच्छे लोगों को मुंतखब किया तो आपका सिलेक्शन भी अच्छा था। तर्ज हुकूमत दुनिया नजीर पेश नहीं कर सकती, और मजबूत कर दिए कि आज भी तारीख की किताबों में बेमिसल और बेमिसाल हुकूमत और बेमिसल और बेमिसाल अमारत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी दुनिया पेश नहीं कर सकती। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि इस मुल्क को अगर तरक्की देनी है और इस मुल्क को अगर तरक्की के दर्जात दिखाने हैं तो तुमको इस मुल्क के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी हुकूमत करनी पड़ेगी। ये 4 मजबूत सुतून हैं, 4 मजबूत सुतून इसी 26 जनवरी 1950 के दिन दिए गए। इतना बड़ा दिन है ये कि जिस दिन के अंदर हमारे बुजुर्गों की मेहनतें लगी, उलमाए देवबंद ने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी कुर्बानियाँ दी कि मिस्टर थॉमसन अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मैंने देखा
کہ علماء کو جیسے کہ گوشت ڈالا جائے اور چربی پگھلتی ہیں، اس طریقے میں نے علماء کو دیکھا کہ جانوروں کے ان کو بند کیا گیا اور بند کر کے ان کو جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا۔ میں نے علماء کو دیکھا کہ میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء لائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم اس جہاد کے اندر شامل نہیں ہیں اور بھارت جس کے قبضے میں ہے برابر ہیں، اتنا خالی کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے ایک بار تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کتنا بڑا مہان عالم ربانی کہ جن کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ حضرت آپ اپنی جو آواز ہے اس کو بند کر دو، آپ اپنی تقریر کو بند کر دو، ہم آپ کو ہندوستان کا بڑا افسر اور بڑا عہدہ دے کر کے آپ کو گورنر بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہاری گورنری میرے جوتے کے نیچے ہیں، مجھے میرا ملک چاہیے اور میرے ملک واسیوں کو تم نے جو غلام بنایا ہے، میں ان لوگوں کو غلامیت کی زنجیروں سے باہر نکال کر کے رہوں گا۔ میری ماں اور بہنیں، ہمارے بزرگوں کی یہ قربانیاں ہیں، ہم قربانیوں کو سنیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، تاکہ ایسے جذبات پیدا ہوں، اور جذبات پیدا ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی انقلاب پیدا کرے گا اور ہمارے اس ملک کو بھی ترقی سے نوازے گا۔ یہ 2-4 باتیں جو مولانا اقبال صاحب بوکڑا نے قیمتی باتیں فرمائی تھی، اس سے ہٹ کر کے میں نے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اس ملک کو ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور اس ملک کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ الحمد حمدا خلود اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہم میں ہیں، قوموں کے اندر جو کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو بڑا شہنشاہ ہے، تمام بادشاہوں کی گردنیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں، تمام بادشاہوں کی پیشانیاں تیرے قبضے قدرت میں ہیں، تو سلوٹوں کے اندر حکومتوں کو برباد کر دیتا ہے، سلوٹوں کے اندر بادشاہوں کی گردنوں کو مروڑ دیتا ہے، سلوٹوں کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ مولا تو قہار ہے، تو عزیز ذو انتقام ہے، تیرے حق میں تو نے فرمایا تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مولا تو سب سے بڑا کائنات کا بھی بادشاہ اور روز حشر کا بھی بادشاہ، قیامت کے دن کا بھی بادشاہ، جب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی اور فنا اور برباد ہو جائے گا، اس کے بعد تو فرمائے گا کہ این الجبارون و این المتکبرون، بے شک مولا یہ تجھے ہی زیبا دیتا ہے اور تکبر اور کبریائی تیری شان ہے اور تجھے ہی شوبھتا ہے۔ مولا کریم تیری عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، مولا ہماری جوان نسل کے اندر بادشاہوں والی صفات پیدا فرما، ایسی صفات پیدا فرما جو صحابہ اور تابعین تابعین نے اپنے اندر پیدا کی، تو نے ان کو دنیا کی حکمرانیاں نصیب فرمائی۔ مولا آج ہم ذلت اور پستی کے شکار ہو گئے، آج ہم خستہ حالی کے شکار ہو گئے، اس لیے کہ بدترین حرکتیں ہمارے اندر پیدا ہوئی، بدترین اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوئے، بدترین رسم اور رواج ہمارے اندر پیدا ہو گئے، اس لیے ہم حکمرانوں سے نکل کر کے محکوم قوم بن گئی اور ہم دنیا کی خادم قوم تھی، ہم دنیا کی خدمت کرنے والوں کا شکار گئے۔ مولا تیری رضا والی زندگی عطا فرما۔
حفاظت فرما۔ تیرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت والے راستے ہمیں دکھلائے ان راستوں کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مدارس مساجد مکاتب خانقاہوں اسلامی مراکز کی حفاظت فرما۔ ان میں جو کام کرنے والے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن شرور مصیبتوں اور آفات اور بلیات سے پناہ مانگی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم اس امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، اور امت کے جو جوان بیٹے بے نکاح ہیں غربت فقر مسکنت یا کسی اور وجہ سے مولا ان کے لیے اسباب مہیا فرما اور ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما۔ مولا کریم بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جو چلت پھرت نہیں کر سکتے، ایک بیمار کی وجہ سے سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔